ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ किसान आगू सरदार बलदेव सिंह सरसा वालों 7 तरीक पिछली 7 तरीक तो धरना लाया होया आ। उन्हां तो जानना चाहांगे कि की मसला आ जिस मसले नूं लैके ये धरना लग्या आ ते किन्ना चिर धरना जिहड़ा लग्या आ ते होर जिहड़े इहदे धरने दे पक्ष ने उन्हां बारे गल करना चाहांगे। सो मैं बेनती करदा सरदार बलदेव सिंह सरसा नूं कि वो जिहड़ा संखेप जानकारी देने इस धरने बारे। खालसा जी फतेह। बेनती है कि ये धरना जड़ा है ये 7 तरीक तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर के अगे लगे। ये धरना क्यों लाया गया है वेखो तुसी कि इस किताब का नाम है हिस्टरी ऑफ पंजाब और ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों जी 1/2/2008 नूं ये रिकमेंडेशन की गई है और इस किताब का राइटर है प्रोफैसर मनजीत सिंह जलंधर तो रहने वाला +2 के बच्चों लिए है। और इस किताब दे विच जो लिखिया है वो तुसी हैरान होवोगे क्योंकि आपां जे बहुत लंबा गए तो समा लगेगा। आप पन्ना नंबर देखो क्यों 53 के उत्ते लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी एक सुधारक सन। फिर सारे आ पैरा वाइज उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी नवी संस्था की स्थापना नहीं की, किसी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया। ये काफ़ी पॉइंट ने तो ये तुसी आ सारे जिहड़े आ ये वेख सकते हो। ये तुहाडे सामने ये श्री गुरु नानक देव पातशाह बारे। इस तो अगे श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे। ये मेरा ख्याल है कि तुसी अज तक तो सुनिया ही नहीं होना। ये लिखा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों बंगाल तो आए तो फिर विद्रोही हो गए। उन्होंने हांसी तो लैके तो सतलुज दरिया के इलाके के अंदर गदर मचाता तो फिर उन्होंने सरकार मतलब चोरां डकैतां ते कातलों वो पनाह देंदे सी तो इस करके सरकार ने उन्होंने गिरफ्तार करके तो ग्वालियर के किले के विच बंद किया। आ देख सकते तो फिर उन्होंने शरीर के 4 टुकड़े करके तो ग्वालियर के किले के 4 दरवाजा ना टंगे गए। कभी अज तक सुनिया जे इस किताब च अगे तुसीं आ देखोगे कि ये लिखा कि खालसे की जिहड़ी सिरजना है ये जट्टां नूं नाल रखण वास्ते की गई सी। जट जड़े ने इस सुभाਅ के बड़े लड़ाके सन तो गुरु साहब ने यहो लोगों की लोड़ सी तो इस करके खालसे की सिरजना की गई। अगे बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे जो लिखा है वो ये लिखा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जड़े ने वो मजलूमां दा खून चूसन वाले तो औरतों दीयां इज्जतां लुट्टण वाले एक राक्षस सन। ये किताब 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ उस टाइम ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करीब 16 आदमी ने जिन्हां दे खिलाफ वो रिपोर्ट तैयार करता है, उन्होंने दोषी ठहराउंदा ये कसूरवार ने। उन्हां 16 बंदियां दे खिलाफ अज तक कोई भी जिहड़ी आ वो कार्रवाई जिहड़ी नहीं की गई। इस दे समय दौरान जिहड़ा है ये 2017 दे विच इत्ते ते पड़ताल होनी शुरू हो गई। 21 तक पड़ताल होंदी रही है। यदी मैनू RTI जिहड़ी आ मैं धरने ते रहिंदा होया भी पहला तो गेड़े मारदा ही रहा, धरने ते रहिंदा होया भी मैं उत्थों सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं ते अपने साथियों कह के आउणा भी मेरे यार उत्थे जाना मजबूरी है, मेरा किताब का केस चल रहा, मैं उत्थे जाना। ये तुसीं चेयरमैन संघ तो पुछ सकते हो भी किन्नियां हाज़रियां ने इहदियां इत्थे धरने तो।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ MS ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਆ ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਕੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ? ਇਹ 1999 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਛਪੀ 1999 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2007 'ਚ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ, 3 ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ 3.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਰ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਦੱਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। RSS ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਰੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਖਰੜਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਰੜਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1999 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। 300 ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ 300 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਾ ਪਿਆ 300 ਦਾ। ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? 8 ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਡਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ 7 ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ 5, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ 300, 295 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਛਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾ, ਨਾਨਕ ਮੁਗਲੋਂ ਕੋ ਭਾਰਤ ਮਿਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 5 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 20, 30, 50 ਸਾਲ ਨੂੰ RSS ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਵਾਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੂ?
ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗਾ ਆ ਨੌਨ ਚੋਸਕੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 16 ਦਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕਾਮਰੇਡਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਨ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 16 8 ਨਵੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। 90% ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ 80 ਤੋਂ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਟਾਰਗੇਟ 2024 ਰੱਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਲਨੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਲਨੀ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਲਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਡੀਆਂ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਨੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ। 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਛੱਡਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40-50 ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਲ ਕੇ 40-42 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ
ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਛਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2007 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, 2014 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਰਾਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।